नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा मु सुदशा व्रत किपरि कली। जेउ दिन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार पड़े सेही दिन सुदशा व्रत पालन करा जाई थाए। माँ महालक्ष्मींकर अति प्रिय व्रत हेउची सुदशा व्रत। एही व्रत करिबा द्वारा सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त हेबा सहित शेषरे वैकुंठ प्राप्त होइथाए। तेणु नारी माने एही व्रत को श्रद्धार सहित करिथांती एवं बुधवार दिनठू सबु पूजार बासन एवं पूजा वस्त्र ठू आरंभ करी घर सफा सुतरा कार्य करा जाई थाए एवं बुधवार दिन ही चुटी को सांप करी सफा करा जाई थाए एवं बिना पियाज रसुण रे सात्विक भोजन करा जाई थाए। एही व्रत सबु पूर्व प्रस्तुति करिबाकू पड़ी थाए कारण एही व्रत दिन पाहांत्यारू उठी पूजा करा जाई थाए। तेणु मु सबु प्रकार पूर्व प्रस्तुति सारिबा परे मु शोइला बेलू 2टा पाखापाखी हो जाइथिला एवं उठिली 3टारे एवं आमर एथर पूजार तिथि 10:30 भितरे दशमी तिथि सरी जाउची। तेणु आमको जल्दी पूजा सरेबाकू पड़िबो। तेणु मु सकाळे झोटी न पकेई एथर रातिरे ही झोटी पकेई देइथिली एवं बाहरे समस्त घर द्वार भल भावरे ओळा ओळी करी सफा करी देइथिली। माँ को स्वच्छता पसंद तेणु घर को भल भावरे सफा सुतरा पुणी करी देइथिली एवं स्नान गंगा जल रे हलदी जल पकेई स्नान करी एवं अलता लगेइथिली। अलता जेमिति हेले पूजा दिन लगा जाई थाए। अलता लगेबा परे धला वस्त्र किंबा हलदिया वस्त्र परिधान करी पूजा करा जाई थाए एवं ठाकुर घर को प्रवेश करिबा पूर्वरु प्रथमे ठाकुर घरर घंटी को आमे 3 थर बजेबा एवं धीरे स्क्रीन को हटेबा एवं 3 थर ताली मारिबा। हे प्रभु हे नारायण एही भली आमे कही जिबा कारण भगवान सोई थांती। मु रातिरे ही सबु सामान एकाठी करी रखी देइची। जदि रखिबानी पूजारू बारंबार उठिबा को पड़ी थाए। चंदन सिंदूर अष्टगंध अतर कला राशि केसर कर्पूर एवं कजल महू सबु सामान एकत्रित करी रखिची एवं गेंडू पुष्प माळ गेंडू फूल हलदिया पुष्प पद्म पुष्प रजनीगंधा एवं माँकर प्रिय अँला डाल एवं सेबती फूल एवं 10 प्रकार फल। माँ को एही दिन सबु जिनिस 10टी दिया जाए एवं माँकर अलंकार खटुली माँकर वस्त्र एवं कलश पाई समस्त सामग्री मु एकत्रित करी रखी देइची। एकत्रित करी रखिबा परे मु प्रथमे ढाଳରେ गंगा जल पकाई शुद्ध जल पकाई थिली एवं घर सारा एही जल को सिंचन करिथिली। एहा करिबा द्वारा घर पवित्रता होइथाए एवं नेगेटिविटी दूर होइथाए एवं घोरा चंदन माँ को अत्यंत प्रिय होइथाए। तेणु चंदन घोरी सेथिरे किछि केसर मिश्रित करिथिली। एही केसर एवं हलदी मिश्रित चंदन लगेबा द्वारा आमको लक्ष्मी प्राप्ति होइथाए एवं माँ को एही चंदन अत्यंत प्रिय होइथाए। प्रथमे मु बाहर को जाइथिली। बाहर पूर्ण कलश बसई थिली। कलश घर पाई अत्यंत शुभ होइथाए एवं कलश को विघ्न राजा बोली कुहा जाई थाए एवं आमे जेते प्रथमे मु सेई जागारे गंगा जल पकेई किछि हलदिया चाउल पकेई देइथिली एवं गंगा जल किछि सिंचन करी ढाଳରେ गंगा जल कंठ पर्यंत देइथिली एवं आंब डाळ आम ऑड नंबर रे 7 11 9 एही भली देई चंदन सिंदूर देइथिली एवं कलशंकु किछि
ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ହୁଳହୁଳି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଠି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇଥିଲି। ସେଇ ଝୋଟି ଚିତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏହିଭଳି ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରେ କରିବା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଡାକି ନେବା ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଝୋଟି ଚିତା ସମସ୍ତ ଝୋଟି ଚିତାରେ ଦୁବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରି ଝୋଟି ଚିତାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଝୋଟି ଚିତା ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଚିତା ପକାଇବା ପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇ ଠାକୁର ଘରର ପରିବେଶକୁ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ଦୀପ ହେଉଛି ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଦୀପକୁ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସଂକଳ୍ପରେ କିଛି ହାତରେ ଗୁଆ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ଚାଉଳ ଦୁବ ପଇସା କୁଶକୁ ଧରିବା ଏବଂ 3 ଥର କହିବା ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ନା ଗୋତ୍ର ଜାଗାର ନା ବୟସ ତିଥି, ହେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବି। ଏହା କହି ଜଳକୁ ତଳେ ପକାଇବା ଏବଂ ଗୁଆକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଚିତା ଉପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ବନେଇବା। ଏହା ହେଉଛି 8 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଠରେ ସୂତା ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା। କଳସଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ଛଡ଼ାଯାଏନି। କଳସଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ରସ୍ କରି ଟଣାଯାଏନି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଟଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରାହବ କିମ୍ବା ଓମ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ସଂକେତ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରେ ଆମେ କଳସରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇଦେବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଆ ହଳଦୀ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ସୁନା ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଦୁବ ଫୁଲ କଏନ୍ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର କଉଡ଼ି ଏବଂ ଅତର ଟିକେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଏହିଭଳି ଆମେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବାସ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ପକାଇ ପାରୁନେ ତାହେଲେ କେବଳ ଗୁଆ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆଉ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଅଡ୍ ନମ୍ବରରେ 7, 9, 11 ଏଇଭଳି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇଯିବା। ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଆକୁ କୁହନ୍ତି, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଦେବା। ତାପରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲର ଚୁନରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ପରେ କଳସ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ କୁଶ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ
ଦୁବ ବେଲପତ୍ର ଅତର ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା ପଞ୍ଚଦେବତା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଖାଲି ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆବାହନ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଏହି କଳସରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ମନର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଇଯିବା। ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା। ଏହି ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ 5 ଥର ପାଣି ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଏହି ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ଆମେ କଳସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। କଳସ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି କଳସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ମୁଁ ଖଟୁଳିକୁ ରଖିଦେଇଛି କାରଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖଟୁଳିଟା ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବି। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଚିସ୍ରେ ନ ଲଗେଇ ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ପୁନରେ କିଛି ଆଳତି କର୍ପୂର ନେଇଯିବା ଏବଂ ଆଳତି କର୍ପୂର ଦେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରେତ୍ ପାପଂ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଏହିପରି କହି ଦୀପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ରାତି ସାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ ରହିବେ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆମେ କରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଏବଂ ମହୁ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦୀରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ବସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଛୋଟିଆ କପଡ଼ାଟେ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ବି ମାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୋର ରହିଗଲା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଜଳ ଦେଇ ସ୍ନାନ କରେଇ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବା। ଭଲରେ ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୋଛିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତି ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଦେଇ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ନାନ କରେଇବା ପରେ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ପୋଛିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ପିଢ଼ାରେ ପକେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟେ ଇହ ଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ, ମାନେ ମା ଏହି ଜାଗାରେ ଆସ, ଏଠି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଠି ଗୁଆ ଧାନ କଉଡ଼ି ସବୁ ଅଛି।
ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରୁ ଆଣି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଫଟୋକୁ ଏତେ ଓଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଟୋ ଆମର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ କେବଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଥିଲି ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ହଳଦୀ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ, ମାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ 10ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ, ଗୁଆଙ୍କୁ, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଷ୍ପ ମାଳ ଦେଇ ରଜନୀଗନ୍ଧା ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଏହି କୁଶ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କୁ କୁଶ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ କୁଶ ଜଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ହଳଦୀ। ଗୁରୁବାର ଆମେ ଯେତେ ହଳଦୀ ଚଢ଼େଇବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଖଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ସେହି ଚାଉଳ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅତର କିଛି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଅତର ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅତର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅତର ପୂଜା ଦୋକାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଣ୍ଟ ବାସ୍ନାର ଅଛି। ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବେଲପତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା। ସବୁଠୁ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଖାଲି ମନରେ ପୂଜା କରାଯାଏନି। ଖାଲି ମନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏପଟେ ସେପଟେ ଭଟକିଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କିଛି ବି ଯଦି ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଓಂ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି କହି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ମୁଖା ଦୀପ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ 10 ମୁଖା ଦୀପ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଝୁଣାରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଳ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଏହିସବୁ
ସୁଗନ୍ଧିତ ପାଇଁ ପକେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ପକେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ତୁତି ମୁଁ ଏବେ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି କହି ସ୍ତୁତି ମୁଁ ପଠନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, ଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଶ୍ରୋତମ ଏବଂ କନକଧାରା ଶ୍ରୋତମ ପଠନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପଠନ ସମୟରେ ଫୁଲ ହାତରେ ଧରି ମୁଁ ପଠନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏହି ଗିନାରେ ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ରତ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଦୁବ ରଖିଛି ଏବଂ କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ହଳଦୀ ଏବଂ ଏହି ଫରୁଆରେ ମୋର ଯେତେ ବ୍ରତ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ସେହି ବ୍ରତ ପେଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତାବଳୀ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ପୂଜା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ତୁତି ପଠନ ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମହିମା ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କମଳ ଗଡ୍ଡା ମାଳ। ଏହି ମାଳ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ମାଳରେ ମୁଁ 108 ମନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କର ଜପ କରିଥାଏ। ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ଏବଂ ସକାଳେ ଆମକୁ ବାଳ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ହେଲେ ସକାଳେ ଫଳ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଛେନା ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥର ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛେନା ପଣା କରିନି ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ 10 ପ୍ରକାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ, ତାପରେ ଜଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରାଯାଇ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଜଳ ଦେବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି 10 ପ୍ରକାର ସବୁଥିରୁ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଆସ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତସ୍ୟ ବିଦୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହିଭଳି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମା ଆସ ହେ ମା ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ଆବାହନ କରି ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ତମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ତମ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ଭାବର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦେଇ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏବଂ କ୍ଷୀର କେଶର ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରି କିଛି ମିଠା କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ କେଶର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପିଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏହି ଜଳରେ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ପକେଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଏହି ଜଳକୁ ପାନ କର ବୋଲି କହିଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ମା ଆସ ହେ ମା ମୋର ଏହି ପାନ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତାମ୍ବୁଳ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆଳତି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଆଳତି ଆମକୁ ଭଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଥିଲି, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଥିଲି। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିପାରିବା। आरती समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः, भुवनाथाय नमः। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖା ହୋଇଥାଏ। ମା ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତିରେ ପାଣି ଟିକେ ବୁଲାଇ ମାଙ୍କୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି। ତାପରେ ନିଜେ 3 ଥର ଆଳତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମୋର ସକାଳ 7:30 ଭିତରେ ମାଙ୍କର ବାଳଭୋଗ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ବାଳଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ, ଏଥର ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଡେରିରେ କରାହେବନି, ଆମକୁ 10:30 ଭିତରେ ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ତୁତି, ଏହା ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ତୁତି ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବା। हे मां लक्ष्मी पद्म वने कदम्ब कुसुमे श्री विष्णु वक्षस्थले दाम्पत्य वदने नरेन्द्र भुवने पूर्वांगना सूचने मातंगे तुरंगे वृक्षे च धवल गोष्ठं सुगंधालये सर्वत्र लोके विराजित गुणामयी श्रीते प्रातः शशिः अथः वैवसुत बंधु पुछा कले हे अगस्ती। ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ବ୍ରତ କଥା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ହାତରେ ଆମ ଧରି ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ପଠନ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ମୁଁ ମାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପକେଇଥିଲି। ओम नमः द्वितीय कमलाय नमः। ओम नमः तृतीय पद्माय नमः। तृतीय पद्माय नमः। ओम नमः चतुर्थे हरिप्रिये नमः। ओम नमः पंचमे दारिद्र्यभञ्जनीये नमः। ओम नमः षष्ठे कौमुदिनीये नमः। ओम नमः सप्तमे योगवाहिनीये नमः। ओम नमः अष्टमे चंचलाय नमः। ओम नमः नवमे जानकीये नमः। ओम नमः दशमे रुक्मणीये नमः। ओम नमः दशमे रुक्मणीये नमः। दशमे रुक्मणीये नमः। ओम नमः दशमे रुक्मणीये नमः।
ଏହିଭଳି 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ସାରିବା ପରେ 10ଟି ଦୁବ ଏବଂ 10ଟି ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ କିମ୍ବା କିଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟି ତଣ୍ଡୁଳ, ମୁଁ ସେହି ଦୁବ 10ଟି ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାନ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇ ସେ ଭିତରେ ଦୁବ ରଖି ବ୍ରତକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର 10ଟି ନାମ କହି ମୁଁ ସେହି ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଥିଲି ଏବଂ ମଥାରେ ଲଗାଉଥିଲି ଏବଂ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାହାରକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକେଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବା, ମା ମୋ ଭୋଗ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା କହି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଭିତରକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସି ଭୋଗକୁ ନେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମା ଆସ ହେ ମା, ତମ ଜିନିଷ ତମକୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର କହି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ସବୁ ପିଠାରୁ କିଛି କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ବୋଲି କହିଥିଲି ଏବଂ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଜଳ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମିଶେଇ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରତରେ ଏବଂ ବ୍ରତ ପେଢ଼ିରେ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତୁତି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଆଳତି। ମାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଠାଯାଏନି, ଏତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମା ସେମିତି ହିଁ ବସିଥିବେ, ଧୂପ ଦୀପ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। 10:30 ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଏବେ ମୋର 10ଟା 9:30 ହେଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମଙ୍ଗଳ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ପାଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା 4 ଥର, ତାପରେ ନାଭିରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଥରେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ 3 ଥର ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ 3 ଥର ଓମ୍ ଚିତ୍ର କରି ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ପୁରା ଶରୀରରେ ମାଙ୍କୁ 7 ଥର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଉଥିବା, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ଓಂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି। ଓ ମାଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କର ହେ ମା, ଗ୍ରହଣ କର ହେ ମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା, ଏହିଭଳି କହି ଆଳତିକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କୋଣରୁ ଆସୁଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି
ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲରେ ଆଳତି ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମା ମୋର ଏହି ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ମୁଁ 3 ଥର ଆଳତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ କହି ସୁବାହୁ ହଉ, ସୁମସ୍ତକ, ସୁକଣ୍ଠ ହଉ, ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ମୋ ଝୁଣା ଝାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦୀପ ଗରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବନା ନେଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ନେଇ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ମୋର ଏହି ବିଞ୍ଚଣାକୁ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ବିଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ଯେ ମା ମୋ ପୂଜା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେତିକି ମୁଁ ସକ୍ଷମ ମୁଁ ତମ ପୂଜା କରିଛି। ଯଦି ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭା ଭବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ଗାଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଯେତିକି ମୋର ସକ୍ଷମ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କଲି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସର୍ବଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତି ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପୟାମି ବୋଲି କହି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ଫୁଲ, କିଛି ଚାଉଳ, କିଛି ଦୁବ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହେ ମା ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ଭାବନା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆବାହନ କରିଛେ, ଏତେ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇଛେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ, ମାଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାନ ଧରି ମାଙ୍କୁ 3 ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। 3 ଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ପୂଜାରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଭୁଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୃହସ୍ଥ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମୋର କ୍ଷମା ମୋତେ କରିଦିଅ ମା, ଏହିଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମା କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ପୂଜାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏହା କରିବାନି। ପୂଜା ଶେଷରେ ପାଣି ଟିକେ ତଳେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଛୁଇଁ ଆଖିରେ ଲଗାଇବା। ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣ